Նոքս վզարս դեպուտատուն կորպուս կորի ֆեցոգն բիսավախտարադու սեսի ռաբոտ կձունա ֆեցոգ ռաբոտ ռաստաջև վզարս ըրցեդեստը պարլամենտը սարտորը մեխադիվ ջետա։ Նր բունը ֆատկը սայրակ ֆորսը թավդեստը պարլամենտը դալբոր արխայակ դաս կոմիտետան սարդարտա Rovzornsın sa strukturun skundov tama parlamenti prezidium ama parlamentul comiste skund dar svidorkanen. Raidian US edzamеология парламентаритас сорту сармогунд хастун операциянин бастактачи бобын өдун рухстамта. Уйфаста равнал давд сеси бун фаткма. Артенцеп пар депутатай сеси хаядиста дуэн фунз депутаты. Политикон партию гундирестуны депутата радухат хаяд наройстой сессии квесте. Мы проводили консультации со всеми политическими партиями и с депутатами с одномандатных округов. К сожалению, сегодня на сессии опять не присутствуют депутаты от партии «Единая Осетия». На первую сессию мы также их приглашали, в частности, предлагали выдвинуть кандидатуру на должность вице-спикера с тем, чтобы поддержать его. Также было предложено выдвинуть кандидатуру на то, чтобы возглавить два комитета, с тем, чтобы полноценно принять участие в парламенте, в работе парламента Республики Южная Осетия. К сожалению, сегодня их нет. Я все-таки выражаю надежду на то, что в ближайшее время мы все вместе приступим к той работе, которая предстоит. В первую очередь я хочу всех призвать и присутствующих, и тех, кого нету, к тому, что у нас на сегодняшний день нет ни дня для того, чтобы терять время на внутренний раздор и распри. Главная наша цель ради того, зачем мы здесь находимся, это в первую очередь работать во благо нашей республики и нашего народа. Я уверен, что так и будет, и те задачи, которые стоят перед нами, мы достойно выполним. Deputatun korpusi ümiyagrazı zinadai parlamentun komitette makamiste sardarte evzarse dester gun qalası perstay. İmyo qalası perst festivagan zakon zinan zakondatin ademe benatu xadrazamnade komitete sardar brat mevzart erced besat zida. Kuzunam uyma utsiurastaju parlamenti sardar fetso xadivagdar. Ya dalbarga komitete skunma bocedeste deputatta qagluyte alanma tomayte Spartak. Բյուջետը ֆիտուն ֆեդել պարլամենտուն կոմիտետը սարտորը evzarst erced tomayte Spartak. Ya dalbarga komitete skunma bocedeste deputatta xogate alanma siukate alanbek. التقوم بوليتيكا مخصم بارلمانتون خاصة فدل بارلمانتون كوميتيت السرداري فاستما افزرت ارتد دريات زازا يا كوميتيت سكون ما باتدست غاغلويت مالخاز ما غاغلويت الان داستيناد ما قاقنات فدل بارلمانتون كوميتيت السرداري افزرت ارتد غاجيت سوسلان يا كوميتيت سكون ما باتدست سيوكات الانبك قسمست اركادي ما غاسيت الكساندر Սոցիալում պոլիտիկա մանանձինատ կողկանոտ ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետը սարտորը ֆաստամա ավզարտ արծետ պլիտը Ալեքսանդր։ Я կոմիտետը սկուլմա բոցեդեստը դեպուտատա դրեատը զազամա բիստաուտը ալան։ Նացիոն պոլիտիկա կուլտուրա ռելիգիա մա ինֆորմացիու ֆարաստֆադլ պարլամենտուն կոմիտետը սարտորը ավզարտ արծետ խբեցտ Ռուսլան։ Я կոմիտետը սկուլմա բոցեդեստը գագլույտը մալխազմա կվեզիրտը Արսեն։ Ախրադմա զոնադ ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետը սարղսլավը թատտատը թայմուրազ։ Я կոմիտետը սկուլմա բոցեդեստը պլիտը Ալեքսանդր մա պլիտը Կոնստանտին։ Վասիվադուն պոլիտիկա սպորտը մա туrizм федерал парламентун комитет сардора взарт арсе депутат Табута Роберт. Я комитет скун ма бацедесте бекойте азамат ма харибат Ибрагим. Экономика қаун хазарад мәчсил амали ва гад федерал парламентун комитет сардора взарт арсе гезерт Арсен. Я комитет скун ма бацедесте плите Константин ма кузат Алик. Savda Gerard Arasta transport basinadı mərzu resurs fədil parlamentun komiteti sərdarəy fəstəmə əfzərst ərtsətlantı İvan. Ya Dalborva komiteti skunmə bacıdıstı bagatı Andrey Əmə Ahmedov Eldar. Parlament reglamент xast kanını komisi sərdara əfzərst ərtsə deputat Qasitə Aleksandr. Deputatun etikaya komisi sərdara əfzərst ərtsə deputat Ahmedov Eldar. Fidar gündərsit parlamenti prezidiumda reskunmə bacıdıstı parlamenti sərdar ya xadivcətə komitetdə mə komisi sərdərdə. Parlamenti sərdar mərqiti alan arfarakutda nok səvzərt komitetdə mə komisi sərdərdən. Aksin səvərtdə əfzarcətə interesli kəcətə domda və xəntsən fətsəqradı. Уважаемые коллеги, присутствующие, позвольте мне поздравить всех депутатов с избранием на должности председателей комитетов, комиссий, а также за то, что и поблагодарить вас за то, что вы ответственно подошли к данному заседанию. Еще раз хочу сказать то, что
нам вместе, сообща, необходимо работать 5 лет. В эти 5 лет мы должны постараться оправдать то доверие, которое нам оказал народ. Я сейчас абсолютно без привязки к той или иной политической партии, политической силе. Нас избрал народ нашей республики, и каждый из нас отвечает в первую очередь перед своими избирателями. Ни у кого из нас нет права их подвести их доверие. Тем более мы понимаем и знаем то, что и вокруг, и в мире происходят довольно-таки непростые процессы. И в этой ситуации, когда нам нельзя терять ни минуты на раздоры, распри, нам необходимо просто засучить рукава, работать на благо народа и нашей республики. Внутриполитические процессы, они будут происходить всегда. Борьба, она будет происходить всегда. Спорные вопросы также будут возникать в процессе работы парламента. Однако ни у кого из нас нет права, я еще раз повторяю, подводить наш народ и наших избирателей. Со своей стороны я выражаю готовность к работе с каждым депутатом от каждой политической партии, от депутатов, которые были избраны в одномандатным округам, и готов совместно вместе с вами решать те вопросы, которые стоят перед нами, которые стоят перед республикой, которые ставят перед нами наши избиратели. Скажу больше. Вопросы, которые зачастую ставятся нашими избирателями перед депутатами, это в основном те вопросы, которые, скажем так, должны решаться во взаимодействии с исполнительной властью. Уверен и убежден, что те вопросы, которые будут ставиться во взаимодействии с исполнительной ветвью власти, они также будут решаться. Parlamentă structuronskunst Fidor Kanenime Сакудетабаны Санкуты парламенты Сардара Хадивджетадер. Я думаю, действительно, работа прошла у нас сессия очень тихой, спокойной, организованной ситуации. Спасибо всем огромное за такое отношение к своим обязанностям. И еще раз отмечу, действительно, каждый из нас должен думать о том, что прежде всего мы представляем интересы народа. Не надо об этом забывать. И действительно, распри политические всегда будут, но самое главное – это представлять интересы народа в парламенте. Ничто нам не мешает это делать, и я прошу, чтобы каждый из нас подумал о том, над чем надо работать. Все уже определены в комитетах, есть над чем работать, есть вопросы, которые необходимо ставить перед правительством и начать взаимодействие с ними. Поэтому я хочу увидеть плодотворные работы вместе с нами всеми, со всеми политическими, как говорится, фракциями, объединениями, одномандатниками. Давайте покажем уровень работы, хороший уровень работы. Подойдем к этому грамотно, ответственно и, как полагается, проявим себя. Народу не интересно, у кого какие интересы, амбиции. Народу интересно, насколько мы сможем и насколько мы дееспособны осуществлять свою работу, свои функции. Поэтому пожелаю нам удачи всем. И, наверное, необходимо уже приступать к работе. Мои поздравления всем коллегам, которые сегодня были назначены, приняты, то есть решение об их назначении на должность председателя комитета, председателя комиссии. Есть, как говорится, желание работать, и, пожалуйста, давайте начнем уже, приступим уже к работе, действительно. Она не терпит отлагательств, есть, как говорится, много работы. Мы все поездили по районам, повстречались с избирателями, знаем те проблемы, которые были озвучены избирателями, поэтому, наверное, надо внедрять все то, что было сказано. И законодательные инициативы проявлять соответствующим образом, и писать ходатайства, запросы правительства, теребить их. Не побоюсь этого слова. Наша задача – контролировать правительство. Насколько мы это будем успешно делать, настолько и работа будет у нас действительно на соответствующем уровне, и будут результаты. Спасибо огромное. Удачи нам всем. Способов конкретно разошлому там как вчера мы прямо карта еще высокий режим Дорогие друзья, уважаемые депутаты, я также хочу всех поздравить с тем, что были избраны председатели комитетов и председатели комиссии. На самом деле очень сложно этот
очень удивительный отрезок времени, который нам предоставила судьба, исполнять обязанности депутата парламента Республики Южная Осетия. Я надеюсь, что мы также ответственно подойдем ко всем поставленным нам вопросам и задачам, которые перед нами ставили наши избиратели, и будем делать все от себя зависящее, чтобы через 5 лет никто не смог, скажем, кинуть в нас камень и сказать, что мы здесь просидели просто так. Поэтому я вас всех призываю к плодотворной работе каждый день. Поздравляю. Спасибо. Սեսի կերուն պարլամենտի սարդար մարգիտալան բախատ դեպուտատուն կորպուս մեցամե էվեստիոտ էրևնոլույսա կոստմե էվդամ սվզարտ պարլամենտան սֆորսետան աբոնտես ռոխասն ուդուն մոլ արկասուի ֆետսագրադը Ինֆորմացիոն ագենտած Սպուտնիկը ֆազոտուաղ դրսետ վեցակ պրես կոնֆերենցի ստեմ սվզար դեպուտատը մինավերտը խայադիստայ։ Քուցատ տաունուկ դեպուտատուն կորպուսնուկ խաստեմ զակունդատնադուն արխայ դոմեստր կուստ ալեփած դախանեդար։ Պարլամենտը սարդար խադիվակ թատատը թայմուրոզ ակցինց վերտա ախրադը մազունոդը ֆորստել։ Evzarjetime 엠բելգեսեմ բիրաձերդավդացետ email MSM զականներ բարադու նղդայ эрքաստստեմ։ Вот уже в течение месяца мы, как говорится, осваиваемся на новом месте и занимая комитет по образованию и науке, мы, конечно же, будем ставить прежде всего цели, конечно же, улучшения качества образования, улучшения и развития нашей науки. И все вместе, я думаю, мы совместно со всеми депутатами должны будем именно консолидированно делать все возможное для того, чтобы улучшать жизнь наших граждан, наших избирателей, которые избрали нас. От себя могу отметить то, что мы только входим в это новое русло, когда на самом деле приходится заново смотреть, изучать и, скажем, ставить те цели и задачи, которые мы планировали, когда посещали всех своих избирателей, давали обещания, и эти избиратели возложили на нас именно эту обязанность для того, чтобы мы несли ее в законодательном представительском органе. Как я уже отметил, совсем мало времени было предоставлено, но то, что в Комитете по образованию и науке сейчас начнется, скажем, плодотворная и очень настоящая работа, я могу это с уверенностью сказать. Я на самом деле уже обратился к консультантам Комитета по образованию для того, чтобы они предоставили, как вы уже сказали, какие были инициативы, какие были предложения, что было сделано за 5 лет. В общем, своего рода отчет о проделанной деятельности в Комитете по образованию и науке. Но я думаю, те исходящие от исполнительной власти, скажем, предложения, они тоже обязательным образом должны будут быть рассмотрены. Со своей, скажем, стороны мы тоже сделаем все возможное для того, чтобы очень внимательно обратить свои взоры на законы об образовании, законы о ЮГУ, закону о среднем образовании, о среднеспециальном образовании, ну и так далее. Я думаю, мы должны за короткий период времени уже будем введены в курс дела для того, чтобы уже начать плодотворно работать и заниматься своей профессиональной деятельностью. Որասի ֆեդերացի ֆեդերալուն սովետը մապացախադուն դումայի մեմքս կանոնադան բերզուն դարգսկուտա պարլամենտուն կամիտետը սարդար պլիտը Ալեքսանդր։ Նոքսև զերս պարլամենտ ածեֆաստ իվակջինքուս ադարտար կանցանումանը մացը ֆորսետը խոստավդորասյա կալիկատերաղմա ուեդուն տնկվոզık ջնստենա ադամեն։ У нас довольно плотная работа шла и в 6-м созыве, и в 7-м созыве Совета Федерации. То есть создана постоянно действующая комиссия по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом республики и постоянно действующий, так сказать, группа дружбы, это в Госдуме. Они постоянно действуют, в год 2 раза мы встречаемся, 1 раз в Южной Осетии, 2 раз в Москве. Встречались. И, по крайней мере, этот формат продолжится. Я думаю, будет наоборот еще набирать обороты этот формат, потому что очень себя хорошо показал. Формат достаточно активное участие проявляют как сенаторы, так и депутаты Государственной Думы. Достаточно серьезные злободневные вопросы мы ставили на этих встречах. В основном они, конечно же, касались социальной политики, конечно, касались наших пенсий. Не раз на площадках Совета Федерации, как и на площадке Минтруда России, были встречи с высшим руководством Министерства труда Российской Федерации. И эта работа будет, безусловно, в дальнейшем вестись. Это по пенсиям, это по детским пособиям, это по индексации и заработной платы в том числе тоже идет разговор. Достаточно серьезное. Последнее время мы обсуждали с Советом Федерации вопрос о психиатрической помощи в Южной Осетии. Как вы знаете,
У нас плачевное положение в Южной Осетии по психиатрической помощи. И недавние события, журналисты, наверное, это лучше меня знают, что произошло. К сожалению, трагические события произошли, что больные, психиатрически больные, так сказать, не находятся на лечении, а совершают преступления. И вот эта работа, безусловно, достаточно плотно занялись сенаторы Российской Федерации с этим вопросом. Были неоднократно письма в Минздрав России, и у Минздрава России тоже есть достаточно серьезное понимание. Эти письма я приехал, передал как в правительство, так и в администрацию президента. То есть много злободневных вопросов, много таких актуальных вопросов, которые в Южной Осетии накопились, и мы должны это решать в социальной политике, как в социальной политике, так и в здравоохранении. Խիցան ֆորս ցագոտ իրստունի մա բոֆսկա բոցերդը ֆալգատը քուստ։ Անա մեն գուցամայ դուա парламенты профилун комитет активуна эм куст кенуй. Наконец-то это соглашение подписано, хотя я вот в парламенте с 2009 года и практически Народная партия с 2009 года как бы настаивает, требует, просит, умоляет, чтобы мы наконец-то подписали с нашими братьями с севера, с нашими парламентариями договор. И наконец этот договор был подписан в прошлом году. Пока что до этого сдвигов практически не было, но у нас наметились хорошие контакты, по крайней мере контакты как представитель комитета по здравоохранению в Южной Осетии и представитель комитета по здравоохранению в Северной Осетии. Мы уже достаточно серьезные контакты имеем. И я прошу, конечно же, вот сейчас новый созыв, чтобы они включились, потому что без Северной Осетии, как мы знаем, как знаем нашу историю новейшую, без Северной Осетии нам некуда деться просто абсолютно. И чем плотнее, теснее мы наладим контакты с нашими братьями, с нашими парламентарными в Северной Осетии, тем у нас как бы будет более плодотворная работа. И поэтому вот одно из моих, так сказать, посылов нашему парламенту новому, чтобы мы активно включились, каждый по своей линии, включились в дружбу, сотрудничество, взаимодействие с парламентом Северной Осетии, и вот тогда у нас появятся результаты. Parlamentă խայադիստենը մենգու ռեսպուբլիկայ ցարտկում դինադան ծպացախատ ու պրոգրամը դա իստաուը դունեդար։ Դեպուտատը ստրնևսիս խիցոդ իմասնկայ բոնտսեն իմյո կստպոքանեն։ К сожалению, ни за эти 15 лет депутаты парламента не участвовали ни в разработках этих программ инвестиционных, ни в разработках других экономических программ. От этого и все беды на самом деле. От этого, я думаю, что на самом деле республика пострадала. Потому что народные избранники то есть это все принимались определенные чиновники, принимались вот эти программы определенными чиновниками, которые на самом деле не знают приоритетные направления развития республики, в том числе и, безусловно, экономического развития, в том числе и социального развития. И поэтому эти программы, если даже выполнялись, в финансовом варианте, то я уверен, что очень многие проекты не были приоритетными на самом деле. Не были приоритетными. Я не говорю, что они не нужны республике. Нужны, конечно. Но есть такие проекты, которые бы намного важнее были для республики, нежели которые вот строились на территории Южной Осетии. И я вот сейчас, конечно же, с таким посылом иду в парламент. Со своими коллегами будем настаивать на том, чтобы депутаты парламента участвовали во всех программах, в том числе и государственных программах, то есть формирование этих программ, участвовали и в отраслевых программах обязательно. И вообще-то обязательно должны быть и отраслевые государственные программы, которые бы предоставлялись в парламент, выносились бы в виде закона и потом бы уже как закон исполнялись. Хотя до этого этой практики не было. По этому вопросу я хочу добавить, что как одномандатник от Квайсы, от 13-го избирательного округа, конечно же, будут ставиться вопросы о включении в инвест-программу определенных объектов. Это прежде всего касается проблемы водоснабжения в городе Квайсан. Все мы знаем, что там есть очень серьезная проблема, именно связанная с водоснабжением. Конечно же, будет ставиться вопрос о благоустройстве переулков в городе Квайса, так как там заасфальтирован благоустроенные центральные улицы, но также требуется и благоустройство переулков оставшихся. И помимо этого, все вы в курсе, наверное, то, что в последнее время в нашем регионе участились землетрясения
В связи с этим все мы знаем, что у нас ветхие дома многоквартирные, и населением ставится острый вопрос о том, чтобы включить в новую инвестпрограмму строительство одного или двух многоквартирных домов для жителей города Квайса. Конечно же, все эти вопросы будут ставиться. Почему, допустим, в Завском районе построили два дома, в Знавском районе, почему нельзя построить у нас в городе Квайса? Обязательно все эти и многие другие вопросы будут ставиться перед органами исполнительной власти, чтобы включили новую инвестпрограмму. Я добавлю, вы знаете, на самом деле это совсем логично, и есть опыт, в том числе в Российской Федерации, когда программы различного рода экономического развития, социального развития, конечно же, проходят через парламент. Это правильно, потому что каждый комитет и создан для того, чтобы именно вести и создавать все те лучшие условия для того, чтобы по каждым отраслям наша республика и наши избиратели чувствовали, что законодатели принимают активное участие. Да? И, на мой взгляд, Александр Михайлович все-таки имеет больший опыт работы в парламенте. Я думаю, что именно в парламенте 8-го созыва мы должны сделать все возможное для того, чтобы мы также приняли активное участие, для того, чтобы по каждой сфере, вот на самом деле районы, да, которые сейчас находятся в сложном, скажем, положении, в сложной ситуации, на мой взгляд, есть муниципалитеты, есть мэры городов, значит, есть руководители поселений, да, они также должны включиться в этот процесс для того, чтобы сами на месте, зная те проблемы, и включать эти самые проблемы в ту или иную программу экономического развития. Ну а самое главное, это, конечно же, наша социальная сфера. Если наша социальная жизнь и условия для жизни будут плачевными, то и люди, к сожалению, будут уезжать с тех мест, где они сейчас проживают. И опять-таки, я повторяюсь, мы все живем в республике, и отдаленность наших районов невелика. Буквально 1 час мы можем доехать до любого района. И, на мой взгляд, нужно выработать специальную программу для того, чтобы каждый отдельный район взятый, как это было в старые, значит, светлые советские годы, развивался по своей специфике. Да, мы все прекрасно помним и знаем, и я думаю, это очень правильно для того, чтобы мы понимали. Вот, допустим, в комитете по образованию и науке, в котором мы вот буквально несколько недель начали работать, первым делом, конечно же, был вопрос, какое финансирование происходило и происходит дошкольных учебных заведений, школы, значит, специализированные училища, да, университеты и так далее. То есть мы должны понимать, какое количество финансов выделяется, на что они тратятся. Ну и в дальнейшем, я думаю, вот правильно были подняты вопросы по поводу пенсионного обеспечения, по поводу заработных плат. На мой взгляд, все-таки, вырабатывая ту или иную концепцию развития, мы должны четко сформировать, кто будет нести за это ответственность. Это самое главное, потому что огромные финансовые средства, которые выделяются, на мой взгляд, иногда не доходят и не исполняются до конечного итога. Поэтому, я думаю, будет очень правильно, если мы совместно с исполнительной властью будем, значит, консолидированно вместе вырабатывать ту или иную программу развития республики. Բոքանգը կստվադլ խղ դրգումը վդիսանու խաս կնագուր կնկաբաստեչի կտ կուսադամ խարզաբունանու մэй. Դում դա ացı практика арбинуны кана министратима. Она мангуца мэй бернзина дуа адам раз. Конечно, я прежде всего хочу сказать, что как человек, проработавший именно в органах исполнительной власти более 6 лет, я детально ознакомлен со всеми проблемами города Квайса и прилегающих сел. Но также вот в ходе избирательной кампании сюда, конечно же, прибавить туда, ну, в мой округ, в частности, входит не только город Квайса и прилегающие села, но там есть и начинается округ от селения Итрапис и до Квайсы. Там и Синагурско-Карзманская зона. И, конечно, все эти проблемы прибавились в ходе предвыборной кампании. Все эти вопросы были озвучены. Вопросы, все проблемные вопросы зафиксированы, и по ним уже началась работа. Практически все озвученные людьми вопросы касаются плотного взаимодействия именно с органами исполнительной власти. В основном это строительство дорог, вопросы водоснабжения. И по всем этим вопросам уже началась работа. Я могу
отметить, что за вот этот месяц уже удалось какие-то из этих обещанных пунктов воплотить в жизнь. И дальше в этом же ключе, только при плотном взаимодействии, еще раз повторяю, с коллегами и с органами исполнительной власти у нас получится, я думаю, что все вопросы, в принципе, они являются, нет таких поставленных вопросов, которые не имели бы решения. Поэтому будем работать в этом направлении. Еще раз я повторю, что взаимодействие исполнительной и законодательной ветви власти, оно есть правильным. И все те министерства, которые сейчас работают, на самом деле исполняют свои обязанности прямые. Вот Алан правильно отметил, работая мэром города, они должны чувствовать и знать, что несут прямую ответственность не только перед своими личными избирателями в своем округе, но и перед всей республикой. А для этого нужны, конечно же, возможности. Возможности, они, естественно, у нас по большей части это финансовые средства. И каждый округ, каждый район должен видеть и знать, что ежегодно, допустим, выделяется какое-то количество средств абсолютно на все сферы деятельности, на социальную политику, на здравоохранение, на образование и так далее. И мне кажется, как это было раньше, вот Александр Михайлович помнит, что каждое министерство фактически отчитывалось перед парламентом, давали правовую оценку, хорошо ли или плохо было исполнены все те требования, которые ставили перед собой в начале года, и те задачи, которые были осуществлены или нет. И мне кажется, что все-таки давайте сейчас мы тоже поднимем ту же самую практику, чтобы и каждое министерство, каждый министр взаимосвязи с законодательным органом в какой-то степени и представлял и давал отчет о проделанной работе. А то, как вы помните, часто об этом говорили, что, к сожалению, проработав там 1-2 года, некоторые, скажем, люди, работавшие в исполнительной власти, спокойно оставляли это место, не дав ни отчет, не предприняв, скажем, никакого ответа на те поставленные вопросы, которым ставили не только избиратели, но и вообще само руководство. Поэтому, мне кажется, это правильно, и мы должны будем это делать. Словам моего коллеги, то есть самое главное, что надо повышать систему контроля над исполнением законов, систему контроля в том числе и контроля со стороны парламента, в том числе контроля со стороны администрации президента. Правильно было сказано, что чиновник, не чувствуя, что перед ним стоит задача, во-первых, к сожалению, сейчас не могу сказать, но вообще было так, что, во-первых, не была поставлена задача перед чиновником, начиная там с министра и заканчивая там средним уровнем. Во-первых, задача не была поставлена, во-вторых, задача не выполнена была. И никто его за это не спросил, почему задача не была выполнена. То есть мы, как парламент 8-го созыва, если мы не доведем вот этот контроль и систему исполнения законов до нормы, тогда ничего не будет у нас в республике. Потому что вольготно будут себя чувствовать чиновники разного уровня, и также будет у нас проблемы везде, во всех сферах, потому что не исполняются определенные законы, определенные нормы, определенные там подзаконные акты, и вот это мы должны наладить. Второе, что я уже до этого говорил, что нам нужны обязательно программы развития, в том числе и здравоохранения. Мы опять-таки вот сейчас наладим связь с исполнительной властью, с Министерством здравоохранения, Министерством труда, где бы мы создали реальную программу развития, допустим, здравоохранения на определенный краткосрочный период, пропишем это все по пунктам, пропишем это по этапам, и эти этапы обязательно должны исполняться, потому что до этого вот горьким опытом я научен, что были все прекрасно прописано, и на самом деле мы могли выйти на определенный серьезный уровень здравоохранения, если бы мы исполнили эту программу государственную в виде закона принятую, но ее никто не исполнил. И даже никто не спросил, почему ты, я или там не исполняем эти законы. Поэтому вот сейчас, в ближайшее время, комитет этим займется, совместно с Министерством здравоохранения мы разработаем государственную отраслевую программу развития здравоохранения. Я думаю, на 25-28 хотя бы год, на 4 года, чтобы мы поэтапно вышли на более высокий качественный уровень. Почему? Потому что, глядя на уровень нашего здравоохранения, в смысле я критиковать пока не буду,
Играет на уровне, что у нас прекрасно построенные здания, у нас прекрасные возможности есть, в том числе и оперативной деятельности, и другой деятельности. Мы, к сожалению, пока что отстаем достаточно сильно. И все более и более отстаем, потому что мы прекрасно видим, что мир идет огромными шагами, в том числе и в сфере здравоохранения вперед, а мы остались. Если мы даже на месте остаемся, это получается, что мы отбрасываемся на 50 лет. Поэтому мы должны задействовать все эти ресурсы, которые у нас есть, в том числе ресурсы, построенные Российской Федерацией, около 2 миллиардов Российская Федерация вложила в наши объекты здравоохранения. Это очень серьезная помощь для Южной Осетии. Даже мои коллеги иногда с Северной Осетии или с России приезжают, смотрят, у вас вообще прекрасно. И возможности и условия работать. Но мы должны его вывести поэтапно на тот уровень, который мы запланируем. А планировать всегда надо, потому что вот сейчас, когда я вижу, практически все отрасли работают без плана. Любого чиновника спроси, сейчас я перейду на критику, тоже, любого чиновника спроси, а завтра у тебя какой план, завтра что ты делаешь, завтра, за неделю у тебя вот что намечено, и практически никто не скажет. Так не должно быть, у всех должен быть четкий план, должен быть этап, который он должен реализовать. Конечно же, с нами, конечно, с нашей помощью мы готовы включиться в любое время дня и ночи. И только так с исполнительной властью, с тем, чтобы мы создали определенный план и определенную программу развития, я в частности говорю по здравоохранению, мы можем выйти на достаточно серьезный уровень.